अकाल पुरख परमेश्वर ने भगतां नूं एक मान वडियाई दे दित्ती कि ऐ गुरमुखो, ऐ गुरसिखो, ये वो समा है जिस समय दे विच मैं तुहानू आके अपना दर्शन दीदार दिता। परमेश्वर दा दर्श करन दे नाल गुरसिख दा जीवन एक अजिहे रूप दे विच सफल हो जाता है जो कि हजारां जन्मां दी भगती करन तो बाद भी नहीं। परमात्मा अपनी कृपा आप करके अपने सर्व हर संगत ते रहमत करके एक सच्चा संदेश का फरमान दिता कि गुरमुखो, ये मातलोक विच ओ सुहंजना समा आया जिस समय दी समय समय दे नाल सारियां ने पैशीन गोई कीती कि ओ अकाल पुरख, ओ परमात्मा, ओ निर्गुण ते सरगुण तार दे विच परमात्मा खुद आके अपना प्रगटावा करेगा। जेकर असी परमात्मा बारे कुछ जानना चाहिए तो कोई जीव जान सकता नहीं। ये परमेश्वर ने रहमत की है कि अपने भगतां दी खातर मात लोक दे विच अपना प्रगटावा किया। गुरसिख दे हिरदे अंदर अंतर आत्मा विच अपने प्रभु दे दर्श दी सिक चाहिदी है, अपने प्रभु दर्शना दी ओ तड़फ होनी चाहिए कि हे अकाल पुरख, मैं एक तेरी ही आत्मा हाँ, कदी मैं तेरी आत्मा विशुन्नी हुई आत्मा ना बन जावां। परमात्मा दे दर ते गुरसिख जदों नीवा हो के नमस्कार करता है ते परमेश्वर दे चरनां ते नमस्तक होण तो बाद परमेश्वर अपना रहमत भरिया हाथ उस गुरसिख दे सिर ऊपर रख देंगे। यही परमेश्वर दी वडियाई है कि ऐ गुरमुखो, ये ओ समा है जे समय नूं तुसीं संभालना है। सर्व हर संगत जी, परमात्मा दे दर्शन नूं करना एक अजिहे रूप दे विच मात लोक दे विच सर्व ते श्रेष्ठ है जिस नूं किसी संसारी रसना जीवा दे नाल कथया नहीं जा सकता। अकाल पुरख की सिफत नूं कोई जीव अपनी रसना जीवा दे नाल नहीं कर सकता। परमेश्वर की वडियाई की नहीं जा सकती। परमेश्वर की रहमत ते बख्शिश बारे कोई जीव जान नहीं सकता, क्योंकि जो पंज तत्त जीव है जो संसार दे विच विचरदा है वो अनेकां ही अवगण भरिया हुंदा है। परमेश्वर की रहमत दे नाल ही परमेश्वर दे चरनां दे विच नमस्कार हुंदी है। परमेश्वर की कृपा दे नाल ही गुरसिख निमाणा हुंदा है, क्योंकि परमेश्वर का फरमान है कि गुरसिखो, ये वो समा है जिस समय दे विच तुसीं आपां खत्म करना है, अपने मन दे हंकार नूं चरनां दे विच रख लेना है। ते सर्व हर संगत जी, जो परमेश्वर का नाम है, जो परमेश्वर की सिफत है, जो परमेश्वर की वडियाई है, वो एक रूप विच ही है। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय।
कि तू मेरा ते मैं तेरा। जे मतलब समझ लो सोहंग जापदा तुहाडा मेरा फर्क रहे ना राइया, फिर परमेश्वर का कोई फर्क अपने आप भगतां नाल नहीं रह जाता। प्रभ धन वडियाई जिस मेले विछड़े, परमेश्वर तेरी ही वडियाई है। जुगा तो विछड़े जेड़े सर्व हर संगत नूं तू अपने चरना विच आपके आप आके इकट्ठे कीता। जे कोई गुरसिख कहे मैं अपनी करनी दे नाल भगत बन जावां, सर्व हर संगत जी ये कदी हो सकता नहीं सी। परमेश्वर ने अपनी रहमत करके कृपा करके बख्शिश करके तुहानू ग्रह ग्रह तो जाके आप लभ्या, तुहाडे ग्रह ग्रह जाके तुहानू सदा आप दिता। आओ गुरमुखो तुसी मेरा दर्शन दीदार कर लो, मेरे चरना ते नमस्कार कर लो। सर्व हर संगत जी बेशक परमात्मा निर्गुण है, निरंकार है, निराकार है, ज्योत स्वरूप है, शब्द दी तार है। जिन्ना चिर परमात्मा अपने सरगुण सत स्वरूप नूं मुखातब नहीं करदे, उन्ना चिर कोई लेना देना दिता जा सकता नहीं सी। इसे करके लेने देने देण वास्ते लेनेदार आया नठा, लेनेदार नठा आया तुहाडे लेख नूं संपूर्ण करन वास्ते, तुहाडे लेख नूं पूरा करन वास्ते। कि गुरमुखो ये वो समा है जिस समय दे विच मैं तुहानू आके मान मात लोक विच दे दिता। करी नाम कड़माई है, नाम दी कड़माई परमेश्वर ने कर दी। सोहंग शब्द दी दात भगतां दी चोली दे विच रख दी। ये वास्ते अमोलक परमेश्वर ने भगतां दी चोली विच आप राती गुरसिख गुरमुख जो राह पै गए बिखड़े, जो परमेश्वर का रस्ता छड्ड चुके ने, जां जिस तरह भी परमेश्वर का फरमान है उस अनुसार ही मात लोक दे विच गुरसिख विचरदा है। जो परमेश्वर का रस्ता छड्ड बैठे ने उन्होंने की है कि मैं उन्होंने फिर भी साचा मार्ग जिहड़ा वो समझा रहा हाँ। ओ संत सहेले वेखे थोड़े नितरे, जो 1,84 विचों मुट्ठी नजरी आई आ। मैं ओ परमेश्वर दे भगत कौन कह रहा है? ये ओ असुरा महीना कह रहा कि मैं परमेश्वर दे भगत थोड़े वेखे ने जिन्हों ने सच का मार्ग अपनाया। 1,84 विचों मुट्ठी नजरी आई है। मैंने 1,84 विचों मुट्ठी पर भगत नजर आ रहे हैं। कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि के उपर कृपा की नहीं की? परमेश्वर ने जे कृपा की ते भगतां दे उपर की। परमेश्वर ने जे सच का मार्ग दिता ते भगतां दे हिस्से ही ये मार्ग आया। भगत तारना नहीं एहसान। परमात्मा जे मात लोक दे विच भगतां नूं उतारदे आ ते इहदे विच परमात्मा ने कहा कि मैं कोई एहसान नहीं करना। भगत तारना नहीं एहसान, एहसानी सिर ना कोई चढ़ाइया। मैं एहसान नहीं कर रहा, भगतां नूं उतारना ते मेरा एक अजिहा रूप है कि मैं जुगो जुग भगतां नूं उतारदा संसार दे विच आया हाँ। क्योंकि तारनहारा भगवान है जिसने अपने भगतां नूं मात लोक दे विच आके तारिया। लोक मात मैं इन्हां दा, ए मेरे मेहमान। परमात्मा की कह रहे ने कि लोक मात इस संसार दे विच मैं तुहाडा हाँ, तुसी मेरे मेहमान जो। परमेश्वर ने भगतां नूं मेहमानां दा दर्जा दे दिता कि भगवान कर भगत परौणे प्रभ जी सोचे किथे। परमात्मा दे घर तुसी मेहमान जो। परमात्मा दे दर ते परमेश्वर ने तुहानू मान दे दिता। खातर करनी मेरे हिस्से आईया, मैं मालक ए अनजान। बबान विच बिठाउणा एहो मेरी वडियाई। मैं मालकिया ते मेरे भगत की ने अनजान बच्चे ने, पर मैं जिन्ना दी वागडोर अपने हथ विच रख लई है। राय धर्म चित्र गुप्त सारे सीस नवान। विष्णु ब्रह्मा शिव करोड़ ततीसा, साचे संत तेरे टोले गान। ए गुरमुख कदी असी अपने आप च सोचिया कि असी कौन हाँ? मेरे बिना तुहाडी कौन करे पहचान? मेरे बिना तुहाडी किसी ने पहचान नहीं की। ते सर्व हर संगत जी
ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਅਤਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਸਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਰਬ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਨਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਟੋਲੇ ਗਾਣ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਨਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਦੇਤਾ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਜਹਾਨ ਨਾ ਕੋਏ ਚੁਕਾਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਲਗਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बेशक मैं बारों पंज तत्त इंसान अंदर मालक खालक खुदाई है। सरबार संगत जी दसन की कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद मालक आप है। संतों जे मिल जावे एहो जिहा भगवान, जो चलदियां फिरदियां खांदियां पींदियां पार दे कराइया। आपां किहो जिहा भगवान देखिया? चलदा फिरदा खांदियां पींदियां प्रभु भगतां दे ग्रह ग्रह चरण पाउंदा भगवान देखिया ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅੱਖੀਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾਈਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ ਬਚਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਦ ਉਠਾਈਆ। ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਵੇਖਿਆ ਭਗਵਾਨ, ਭਗਤ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤੋ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਵਾਨ, ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਰਾਈਆ। ਬਿਨ ਕੀਮਤੋਂ ਸੌਦਾ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤ, ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਦਾ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਈਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਬਣ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੰਗੋ ਮੰਗ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰ ਤੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਾਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਗ ਅਲਾਹੀਆ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੇ ਅਗੰਮੀ ਸਾਖੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ? ਸਾਖਾਤ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ। ਸਾਖਾਤ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਪੈਗਾਮ, ਨੇਰੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਿਰ ਅੱਖਰ ਤਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਸਾਖਾਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ। 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਖਾਤ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬੇਪਹਿਚਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਪਹਿਚਾਨ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਪਹਿਚਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸਤ ਦੇ ਤਾਰ, ਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਸਾਖਾਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਓ ਜਨਾਈਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਤ ਉਦਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਕਰ ਪਹਿਚਾਨ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰ ਲਗਾਈਆ। ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਚਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਬਿਨ ਸੱਤਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਰ ਲਗਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰ ਲਗਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਮਝਣਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਦੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉੱਚ ਤੇ ਨੀਚ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪਵਾਇਆ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇਤਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਹੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਹੀਆ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਹਿਜ ਵੀ ਆ, ਕਠਨ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜੋ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ, ਤਦ ਬਿਨ ਜੀਵ ਰੁੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਕੀ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ